नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पाई मु नेइकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करिनेबे। तो चलंतु आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर श्रीलंकार तांडव रचिबा परे भारत मुहा बात्या डिटुआ तमिलनाडु रे प्रबल वर्षा सांगकु झड़ तोफान चलीची। समस्त प्रकार उद्धार और सहायता कार्य जारी रखिची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम। एथिसह सेना मध्य स्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखिची। बात्या द्रुत गति रे उत्तर तमिलनाडु पुडुचेरी एवं दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल आड़कू मुहाईची। श्रीलंकार तांडव रचाइबा परे घूर्णिझड़ डिटुआ एबे भारत आड़कू मुहाईची। श्रीलंकार 135 रु अधिक जनकर मृत्यु होईची। एहार प्रभाव दक्षिण भारतीय राज्य गुड़िकरे अनुभूत हेब, जहा फलरे 3 दिन पाई पाग खराब रहिबो। बात्या स्थलभाग छुईबा फलरे तमिलनाडु रे 100 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। एही समय मध्यरे प्रबल वर्षा मध्य आशा करा जाउछि। तमिलनाडु व्यतीत केरल, आंध्र प्रदेश एवं पुडुचेरीर उपकूलवर्ती अंचल रे वर्षा और पवनर आशंका रहिछि। परवर्ती खबर शिक्षक बदली पाई खोलिला पोर्टाल। प्राथमिक शिक्षक बदली पाई ऑनलाइन रे आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईची। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय ओडिशा पक्षरु एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी बा डीओ को चिठी जारी करा जाईची, जेउथिरे जिला भितरे प्राथमिक शिक्षक बदली पाई ऑनलाइन आवेदन करिबाकू कुहा जाईची। चिठी अनुसार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग गत मे 14 रे जारी करिथिबा चिठी संख्या 13453 विज्ञप्ति अनुଯାୟୀ बदली करा जिवो। ऑनलाइन शिक्षक बदली नेई पोर्टाल नवेम्बर 28 रु खोलिथिबा बेले डिसेम्बर 25 पर्यंत आवेदन करा जाई पारिबो। तेणु जिला भितरे अन्य कोनोसी विद्यालय को जिबाकू चाहुथिबा प्राथमिक शिक्षक डिसेम्बर 25 पूर्वरु ऑनलाइन आवेदन करिबाकू पड़िबो। ऑनलाइन रे समस्त प्रक्रिया 2025 डिसेम्बर 25 सुधा सारिबाकू चिठी रे उल्लेख रहिछि। परवर्ती खबर 96% ई-केवाईसी सरिछि। 8 लाख रु ऊर्ध्वक राशन कार्ड कटिछि। सूचना देले खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। गत 15 मास सरकार रे ई-केवाईसी लागू करिथिले। 96% ई-केवाईसी करिसंती, केवल 4% ई-केवाईसी करिनाहांती। 6,95,530 जन मृत। 8 लाख रु ऊर्ध्वक राशन कार्ड कटिछि। 75,030 सरकारी चाकिरिया, 45,496 आईटी दातांक कार्ड कटिछि। समुदाय 8,16,056 जनक राशन कार्ड कटिछि। गरीबंक राशन कार्ड काटिनी। पोर्टाल रे आवेदन कले जांच हेब। ग्रामांचल रे 13,50,000, सहरांचल रे 1,50,000 जनकू कार्ड दियाजिबो। परवर्ती खबर राज्यर प्रत्येक पंचायत रे एणिकी नियुक्त हेबे पियन। एने घोषणा करिसंती राज्य सरकार। नूतन पदवी सृष्टि हेबा सह दरमा 13,160 टंका रहिबो। पूर्वरु पंचायत गुड़िक निज स्तर रे पियन रखी दरमा देउथिले। पंचायत फंड रु पियन को दरमा दिया जाउथिला। एबे राज्य सरकार दरमा देबे। परवर्ती खबर 12 बाटी T20 मैच पाई आजिठू ऑनलाइन टिकेट बिक्री। एने सूचना देले ओसीए संपादक संजय बेहेरा। ऑनलाइन रे केवल 2000 टिकेट बिक्री करा जिवो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ 20,150 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଉପରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ 20,150 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ଏବେ 7,399ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏଣେ 3,890 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ରହିବ। ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ହେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 15 ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ଫୁଲବାଣୀ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତ ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ସୋନପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଗତକାଲି ରବିବାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଗୃହର ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମନ୍ଦିର ଯିବା ନେଇ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦୀୟ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଶୁଭଙ୍କର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ ବନ୍ଦ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ଯେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପେନ୍ସନ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦାଖଲ ନ ହୁଏ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସର ପେନ୍ସନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯଦି ଆପଣ
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ଭଳି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ମେସେଜ ଆପ୍ ଉପରେ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ସବୁ ମାଗଣା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏୟାରଟେଲ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଏୟାରଟେଲର ନାମ ନିଆଯାଏ। ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଜିଓ ପରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାୟ 38 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବବୃହତ ୟୁଜର୍ସ ବେସ୍ ଅଛି। ଏହାର ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଉଭୟ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଦାମୀ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇପାରିବେ। ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରଠୁ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମେ କହୁଥିବା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ 1849 ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୁରା ବର୍ଷର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅର୍ଥାତ୍ 365 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଇବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ଲାନର 36 ଫ୍ରି SMS ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।